నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి జియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ జియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్. జియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్స్. మనకు జియో అంటే ఎర్త్, జియో మీన్స్ ఎర్త్, మెట్రీ మీన్స్ మెజర్మెంట్. ఓకేనా? మనకు ఎనీ ఎర్త్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఎనీ థింగ్స్, దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ పాయింట్ టు పాయింట్ మెజర్మెంట్. ఓకేనా? సో జియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్ లో మనకు ఏమేమి పాయింట్ ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ మనకు పాయింట్ తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్? పాయింట్ మీన్స్ ఎనీ డ్రాప్ on the surface, any drop on the surface is called point. Is called point. Example, any drop on the surface, in this surface we are having any drop, then we call point. This drop is also called one point. These two drops are called 2 points. Okay na? These 3 drops are called 3 points. Any drop, ఏదైనా ఒక డ్రాప్ ఉంటే దాన్ని మనం పాయింట్ అని పిలవాలి. సో ఎనీ డ్రాప్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ 1 పాయింట్, దిస్ ఈస్ 2 పాయింట్, దీస్ ఆర్ 3 పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్, యూ టేక్ నోట్, every point represented by alphabets, represented by alphabets. Example, point ని మనం ఎలా గుర్తించాలంటే represented by alphabets. Example, this is x point, so you are representing, this is y point, this is a z point. Next, points are represented by, you can represent a or b or c as your wish. Okay, next concept is ray. Next concept is ray. What is the definition of ray? Ray is continuously traveling in one direction. Ray is continuously traveling in one direction only. One direction only. It has only one ending point. దానికి ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. రే is continuously traveling in one direction and there is only one ending point. Observe. Example for ray is torchlight or rays of sunlight rays. Torchlight, you observe torchlight, here one ending point, then torchlight be here, then when you are on the torchlight, the rays are traveling only one direction. Or let you observe the sunlight rays coming only one direction. This is becomes its one end point. This is become its one end point. Ray is represented by like this symbol, like, then you take, this is the continuously traveling one direction, there is 2 point, this is A and B, then represented by AB direction of one direction. Okay, this is representation symbol of ray. మనం రేని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం దాన్ని రే అంటాం. యు మేక్ ద PQ రే. ఇదే విధంగా మనకు వచ్చింది అనుకో, మనం ఏం చేయాలి, PQ రేని ఫామ్ చేయాలి. PQ మీన్స్ యు మేక్ దిస్ రే, దెన్ గివ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ P and next point is Q. దిస్ ఇస్ ఒక డైరెక్షన్ లో కంటిన్యూస్ గా ట్రావెల్ చేస్తే దాన్ని మనం రే అంటాం. పాయింట్ అనేది ఎనీ సర్ఫేస్ ఆన్ ది ఎర్త్, any drop on the surface is called
పాయింట్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లైన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లైన్? Line is continuously traveling in both directions. Line is continuously traveling in both directions. In both directions. There is no ending point. There is no ఎండింగ్ పాయింట్. లైన్కి మనకు ఎండింగ్ పాయింట్ అనేది ఉండదు, అది రెండు వైపులా కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ లైన్ అనేది రెండు వైపులా మనకు కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం లైన్ని మనం ఏదో విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలనేది ఏ అండ్ బి అంటే రిప్రజెంటేషన్ సైన్ रिप्रेजेंटेड बाय in this format कैसा रिप्रेजेंट करेगा? ये line is representation. You make the PR line. You make PR line. If they are given symbol like this, then you simply feel this is the line. Okay, they are providing PQ like this. ఇదే విధంగా ఇస్తే మనం దాన్ని మనం రే అని ఫీల్ అవ్వాలి. రే అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది, లైన్ అనేది రెండు డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది కనుక మనకు పైన అలా 2 మార్కులు ఇస్తారు, 2 మార్క్ ఇస్తారు. సో అవి దెన్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద లైన్ T and R. T and R అనేది ఒక లైన్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లైన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు డైరెక్షన్స్. డైరెక్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఆల్ డైరెక్షన్ is the example of, directions are example of line. This is north, south, east, west. వీటి యొక్క ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండదు, అలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటాయి కనుకనే మనం దాన్ని మనం లైన్ అంటున్నాం. ఓకే, లైన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూఈ అనేది ఒక లైన్. నెక్స్ట్ నార్త్ సౌత్ అనేది మనకు ఒక లైన్ కిందికి వస్తుంది, సో మనకి ఇట్లా ఆల్ఫాబెట్స్ పైన ఇలా మార్క్ ఇస్తే మనం దాన్ని లైన్ అనే ఫీల్ అవ్వాలి, ఇట్లా మార్క్ ఇస్తే మనం దానికి రే అనే ఫీల్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏదైనా ఇట్లా ఒక సింబల్ ఇట్లా డ్రాప్ పాయింట్ ఇచ్చి దానికి రిప్రజెంటేషన్ అట్లా ఉంటే మనం దాన్ని పాయింట్స్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి? లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఏ part of line, but it has two fixed points. మనం పాయింట్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం, లైన్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం, రే అంటే ఏమో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్. ఒక లైన్ కి ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్. ఓకేనా, లైన్ కంటిన్యూ వెళ్తూ ఉంటే ఇప్పుడు నేను ముంబై నుంచి కోల్కతాకు వెళ్తే అది ఒక లైన్ డైరెక్షన్. సో మధ్యలో చిన్న చిన్న విలేజ్లు వస్తాయి కదా, అవి ఒక పార్ట్. ఇక్కడ మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ కోల్కతా ఉంది, ఇక్కడ మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది, ఇక్కడ మనకు ముంబై ఉంది. సో మధ్యలో మనకి ఇక్కడ కోల్కతా వస్తుంది, మన మధ్యలో ఉత్తరప్రదేశ్ వస్తుంది అనుకో. ఈ రెండు దాంట్లో ఒక 2 ఫిక్స్ విలేజెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా చెప్తున్నా, ఫిక్స్ విలేజెస్. సో ఈ రెండు మధ్యలో ఇట్లా వెళ్తా ఉంటే మనకి ఈ రెండు మధ్యలో చిన్న చిన్న వచ్చేది మన ఫిక్స్డ్ పాయింట్లతో వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్. లైన్ లో ఒక పార్ట్. సో బట్ దట్ హ్యాస్ 2 ఫిక్స్డ్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్, దిస్ ఈస్ ద యూపీ, దెన్ దిస్ ఈస్ ద రాజస్థాన్, then this is the Arunachal Pradesh, then continuously going, but this 2 fixed point is line segment. Line segment is always have 2 ending point, there is no extend. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వమంటే అవ్వదు,
ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అవ్వమంటే అవ్వదు. కానీ అక్కడ వెళ్తా ఉంటే మనకు రాజస్థాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి ఎక్స్టెండేషన్ ఉంది. కాబట్టి మనం దాన్ని లైన్ అనవచ్చు. సో ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్ల మధ్యనే ఇక్కడ ఇంత డిస్టెన్స్ లోనే ఆగిపోయింది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే లైన్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం. సో లైన్ సెగ్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. సో లైన్ సెగ్మెంట్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఏబి ఐసా రిప్రజెంట్. ఇదే విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం దాన్ని లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఏదైనా మనకు ఒక జియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్ లో మేక్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ డబ్ల్యూఎస్ అని ఇట్లా పైన మార్క్ ఇస్తే మనం దాన్ని లైన్ సెగ్మెంట్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. సో మనం ఇలా మేక్ చేయాలి, దాన్ని డబ్ల్యూఎస్ ఇట్లా లైన్ ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, లైన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, రే అంటే ఏంటి, లైన్ అంటే ఏంటి, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ intersecting lines. Next concept is intersecting lines. Intersecting lines means connecting two lines at a point. Connecting two lines at a common point. రెండు లైన్లు, లైన్ అంటే కంటిన్యూస్లీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్, దే ఆర్ కనెక్టింగ్ ఎట్ ఏ కామన్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఓకే, కామన్ పాయింట్, ఏదైనా ఒక కామన్ పాయింట్ వద్ద రెండు లైన్లను కలిపితే ఆర్ కనెక్ట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం. ఈ లైన్ ఈస్ బికమ్స్ ఎల్ లైన్ and this become m line. These two lines are connected at a common point O. Then we are calling intersecting lines. These two lines are intersecting at a common point. Okay, line is always represented m line. This is the l line. Okay, this is the point is always represented by alphabets. Okay, next concept is parallel lines. What is the definition of parallel lines? Line definition we already know. మనకు లైన్ గురించి తెలుసు, కానీ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ అంటే తెలిసిపోయింది. ప్యారలల్ లైన్ అంటే ఏమో తెలుసుకోవాలి మనం. ప్యారలల్ లైన్ మీన్స్ దే నెవర్ కనెక్ట్ two lines never connect each other. ఆ రెండు లైన్లు ఒకదానికి ఒకటి ఎప్పుడు కలుసుకోవు. Two lines never connect each other. They maintain fixed distance between them. Okay, example ఇది ఒక లైన్, ఈ రెండు లైన్లు దాని మధ్యలో ఒక ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆ రెండు ఎప్పుడు కలుసుకోవు. ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ and they never meet. Okay, so this is the parallel lines of example. So this is line M. This is line M. They maintain fixed distance. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముందంటే మనకు ట్రైన్ ట్రాక్స్. ఇప్పుడు మనకు ఒక ముంబై నుంచి చెన్నైకి ఒక ట్రైన్ ట్రాక్స్ ఉందంటే వాటి మధ్యలో ఆ ట్రైన్లో రెండు పట్టాల మధ్య మనం రెండు ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్, ఆ రెండు ట్రైన్ ట్రాక్ పట్టాలు ఎప్పుడు కలుసుకోవు. అందుకే మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం ఇన్ జియోమెట్రిక్. బట్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ train tracks or edges of benches. మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మన బెంచీలో ఒక బెంచ్ ఇట్లా ఉందనుకో, రెండు మధ్యలో ఒక ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఈ ఎడ్జెస్ కి రెండు ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. కానీ బెంచెస్ ఇట్లా అయితే
ఉండవు. ఏదైనా రెండు వాటి ఎడ్జెస్ట్లు మనం ఫిక్స్‌గా డిస్టెన్స్ చేస్తేనే మనకు బెంచెస్ గానీ, టేబుల్స్ గానీ మంచి పర్ఫెక్ట్ షేప్‌లో వస్తాయి. అందుకే వాటి మధ్యలో ఏందంటే పారలెల్ లైన్స్ ఉంటాయి. పారలెల్ లైన్స్. సో, బెంచెస్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటేనే మనకు బెంచెస్ ఇక్కడ మంచి స్మూత్‌గా వస్తది. కానీ బెంచెస్ ఇట్లా అయితే మనం దాన్ని తయారు చేయలేము. మెయింటైన్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ పారలెల్ లైన్స్. టూ లైన్స్ నెవర్ కనెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటి ఎప్పుడు కలుసుకోవు. దే మెయింటైన్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. వాటి మధ్యలో ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఉంటది కనుక మనం పారలెల్ లైన్ అంటాం. పారలెల్ లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే మనకు ఎల్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఎం ఇట్లా సింబల్ చేస్తే మనకు ప్యారలల్ లైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లా మనకు ఏదైనా ఒక సింబల్ పాయింట్ ఇస్తే దీన్ని మనం పాయింట్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఇట్లా ఎక్స్ వై ఇచ్చి దాన్ని ఇట్లా సింబల్ ప్రొవైడ్ చేసిందంటే మనం దాన్ని ఓ ఇట్లా సింబల్ చేస్తే మనకు సార్ రే అని చెప్పిండు. మనకు ఏదైనా ఒక పాయింట్ రెండు పాయింట్లు ఇచ్చి దాని మీద ఆరో మార్క్ ఇట్లా పెడితే మనం దాన్ని లైన్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. మేక్ ఏ లైన్ ఇన్ జియోమెట్రికలీ మనం లైన్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. లెట్స్ ఏ ప్యారలల్ టు బి అంటే మనకి ఏ అనేది ఒక లైను అండ్ బి అనేది ఒక లైన్, బట్ ఆ రెండు లైన్లు ప్యారలల్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఇలా ఇస్తే లైన్ సెగ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, మేక్ ఏ ట్రయాంగిల్ అట్లా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మేక్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇన్ పిక్యూఆర్. ట్రయాంగిల్ కి మనకి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయంటే లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయంటే 3 ఉంటాయి. మనం ముందు బేసిక్స్ క్లాసెస్ లో చెప్తాం. సో మనకి ఎన్ని పాయింట్లు ఉండాలి? ट्रायंगल always form a closed figure by 3 line segment. So उसका point P, Q and R. So P and Q is the one line segment and Q and R is the one line segment. Because of there is two fixed point. Either से और बहुत ज़्यादा extend नहीं हो रहा. There is no more extending. Here this having two fixed point. And fixed point కనుక మనం దాని పాయింట్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఏ విధంగా మనం కాన్సెప్ట్ లో నేర్చుకోవాలనేది మన మైండ్ లో ఉండాలి. మనం సార్ ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు మనం దాన్ని మన మైండ్ కి ఏ విధంగా మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, మనం ఏ విధంగా మన మైండ్ లో రీకాల్ చేసుకోవాలనేది మన మైండ్ ని బట్టి ఉంటుంది, మన ప్రాక్టీస్ సెషన్ ని బట్టి ఉంటుంది. కనుక మనం ఏదైతే టాపిక్ మనం డిస్కషన్ చేసినామో ఇందాక అన్నీ మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. What is the meaning of perpendicular lines? Two lines are raised and two line segments connect a common point to make exactly an angle of 90 degrees. ఏదైనా రెండు లైన్లు కానీ రేలు కానీ లైన్ సెగ్మెంట్ ఒక కామన్ పాయింట్ వద్ద కలిసి ఎగ్జాక్ట్లీ 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమనాలంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అంటారు. పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఒక రే, దిస్ ఈస్ వన్ రే, టూ రేస్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ఎట్ కామన్ పాయింట్. దిస్ రేస్ is T rays, OT rays. Next, this is the OP rays is going continuously. Then making exactly how much angle? 90 degrees. Then we are calling perpendicular lines. Okay. Or next, you example make here. This is P and O. This line is going L. Then this is ray. They are making exactly 90 degrees. Or you are take this line is going P line. This is the line O. Then these two lines are connecting at a common point O. Then making it is exactly 90 degrees. Then we call or next two line segment. This is also one line segment. This is also one line segment. లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పినా నేను రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్లను జాయిన్ చేస్తే మనం దాన్ని లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. లైన్ అంటే కంటిన్యూస్లీ రెండు డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ ఉంటాయి. రే అంటే ఒక డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది, దానికి ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ దీనికి ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంది.
కానీ లైన్ కి రెండు వైపులా ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండదు, కంటిన్యూస్ గా పోతా ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్ల మధ్యలో, రెండు ఫిక్స్డ్ మధ్యలో కనెక్ట్ చేసిన ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. సో ఇదర్ దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఒక కామన్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్ is A and this point is B, then make exactly how much angle? 90 degrees. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి, మనకు ఒక టేబుల్ ఇట్లా రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉందనుకో, ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది, ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది, ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది, రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్ల మధ్య లైన్ చేయను, ఇది ఒక రెండు లైన్లు కలిసి ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే 90 డిగ్రీస్. ఇది ఎంత యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే 90 డిగ్రీస్. ఇది ఎంత యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే 90 డిగ్రీస్. ఇది ఎంత యాంగిల్ ఫామ్, how much angle is forming? Exactly 90 degrees. Then these two lines we are calling perpendicular to each other. Then now here OP, then representation of perpendicular line, representation symbol ఏదో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ సింబల్ ఇట్లా ఉంటుంది. మనకి ఇదే విధంగా ఉంటే ఇది ప్యారలల్ లైన్, A and B is the parallel line. ఇదే విధంగా సింబల్ ఉంటే మనకు పర్పెండిక్యులర్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే OP is perpendicular to OT. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయితే లైన్ P is the perpendicular to line L. ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే మనం జియోమెట్రిక్ లో ఈజీ ఏమనుకోవాలంటే అవి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అని అనుకోవాలి. OB is the perpendicular to OA. సో OB is the perpendicular to OA. ఇట్లా మనం సబ్జెక్ట్ ని నేర్చుకోవాలి, అంతేగాని మనం బైహాడ్ చేసే సబ్జెక్ట్ ఒక రోజు మైండ్ లో ఉంటుంది, 2 రోజులు ఉంటుంది, 3వ రోజు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కనుక ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటా బైహాడ్ చేయకుండా నేర్చుకోవాలి. లైన్ అంటే ఏంది, పాయింట్ అంటే ఏంది, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంది, రే అంటే ఏంది, ప్యారలల్ లైన్ అంటే ఏంది, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ అంటే ఏంది, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అంటే ఏంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సర్కిల్. సర్కిల్ మనకు ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, మనం చుట్టూ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వీఆర్ జైనింగ్ number of points to form a circle. సర్కిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, మనకు సర్కిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, కానీ సర్కిల్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, మనం చాలా పాయింట్లను కంటిన్యూస్ గా యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఒక పాయింట్, ఎనీ డ్రాప్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ 1 పాయింట్. సో ఇట్లా గ్యాప్ ఉంటే మనకు కొద్దిగా సర్కిల్ లెక్క అనిపిస్తలేదు, కానీ ఈ గ్యాపులన్నీ ఇంకా చాలా డ్రాప్లతోటి నేను కల్పిస్తాను, ఇంకా చాలా డ్రాప్లతోటి మనం కలిపేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా కలిపేస్తూ ఉంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఫామ్ లో వస్తుంది. సో సర్కిల్ మీన్స్, అలా సర్కిల్ ఫామ్ అవ్వడానికి చాలా డ్రాప్ల కాంబినేషన్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ మెనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రాప్స్ టు ఫామ్ ఏ సర్కిల్, joining of number of points to form a circle. In that times we are getting the shape of circle. Okay, number of points joining to form a circle. In circle, always having a center point is represented by O. Okay, when the distance between circle to and the top here, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మన సర్కిల్ కు ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సర్కిల్ ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి, ఇదంతా సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి ఒక సెంటర్ పాయింట్ కి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రేడియస్ అంటాం. రేడియస్ OB ఎనీ పాయింట్, దెన్ OA, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫిక్స్డ్. ఈ విధంగా మనకు లైన్ ఇచ్చినామంటే అది ఫిక్స్ అని అర్థం. మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ OA ఇస్ ద లైన్ సెగ్మెంట్, బట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఈస్ ద రేడియస్. రేడియస్ ని మనం సింపుల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే R తోటి రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో, ఇక్కడ నుంచి O నుంచి ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఇంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, O నుంచి అంతే డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో OB ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1 రేడియస్. కానీ అక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం రేడియస్ అని పిలిచినప్పుడు దీన్ని ఎందుకు రేడియస్ అని పిలవద్దు. సో నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ AB ఇస్ ద కంప్లీట్ డిస్టెన్స్. AB ఏ విధంగా ఉంది కంప్లీట్ అనేది, AB 2 పార్ట్లు ఉంది. AB టోటల్ ఏమేమి ఉందంటే OA పార్ట్ ఉంది, ప్లస్
ఓబి పార్ట్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? ఏబి టోటల్ ఏబిలో 2 పార్ట్లు ఉన్నాయి. ఓఏ ఉంది, ఓబి 2 పార్ట్లు కలిస్తే మనకు ఓఏ ఉంది. సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ. ఓఏకి నేను ఏం మెన్షన్ చేసిన అంటే ఆర్ అని మెన్షన్ చేసిన, మళ్ళీ ఓబి ఆర్ అని మెన్షన్ చేసిన. ఏబి ఏమవుతుందంటే 2 ఆర్లు అవుతుంది. ఆర్ అంటే ఏంది? రేడియస్. సో ఏబికి ఇక్కడ ఏం పిలవాలంటే మనం ఏబికి ఏం పిలవాలంటే డయామీటర్. ఏబికి ఏం పిలవాలంటే డయామీటర్. నేను డయామీటర్ కి సింపుల్ గా స్మాల్ డి అని పెడతా, లేకపోతే క్యాపిటల్ డి అని పెడతా. సో కంప్లీట్ డయామీటర్ అనేది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని రేడియస్ లకు ఈక్వల్? 2 రేడియస్ లో కలిస్తే ఒక సర్కిల్ లో ఒక డయామీటర్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ सर्किल कैसे फॉर्म होता, how to form the circle, and what are the center point, and what is the radius, what is the diameter. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు 2 పాయింట్లు 2 కాన్సెప్ట్లు తెలియాలి. ఇంటీరియర్ అనేది ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లు తెలియాలి. ఇంటీరియర్ అంటే ఏంది, ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంది అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఆ 2 మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి కన్ఫ్యూజ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటీరియర్ మీన్స్ ఇన్సైడ్, ఎక్స్టీరియర్ మీన్స్ అవుట్ సైడ్. ఒక పెయింటర్ ఏమంటాడంటే ఈరోజు నేను ఇంటీరియర్ వాల్ కి పెయింట్ వేస్తున్నా, ఇంటీరియర్ మీన్స్ లోపల వాల్ కి పెయింట్ వేస్తున్నాను. సో ఎక్స్టీరియర్ మీన్స్ నేను రేపు ఎక్స్టీరియర్ వాల్ కి పెయింట్ వేస్తా అనే ఒక పెయింటర్ అంటాడు. సో ఇంటీరియర్ మీన్స్ ఇన్సైడ్. ఏదైనా ఒక సర్కిల్ ఉందనుకో, లోపల పాయింట్లు ఉంటాయి, ఎక్స్, వై, జెడ్, టి. ఇంటీరియర్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ అవుటర్ ఇయర్ మీన్స్ ఒక సర్కిల్ ఉందనుకో, లేకపోతే ఒక ఇల్లే ఉందనుకో, నాకు ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్ ఉండాలంటే ఇంటి నుంచి ఇంత దూరంలో అవుట్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద వై ఈస్ ద వన్ పాయింట్, దెన్ ఇంటీరియర్ అవుటర్ సైడ్, ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్, దెన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇన్ జియోమెట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఈస్ ఆన్ ది పాయింట్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆన్ ది పాయింట్ వచ్చింది, on the surface or on the point. ఇప్పుడు సర్కిల్ కి మనకు ఇక్కడ సెంటర్ అయితే ఇక్కడ ఏ వచ్చింది, 2 కలిపితే మనకు రేడియస్ అయింది. సో ఈ పాయింట్ ఆన్ ది పాయింట్ ఉంది. సో అబ్జర్వ్ హియర్, ఇంటీరియర్ పాయింట్, ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ అండ్ ఆన్ ది పాయింట్. ఆన్ ది పాయింట్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సర్ఫేస్ లేదా ఒక లైన్ పైననే ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. మనం ఈరోజు ఏ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసినామో ఈ జియోమెట్రికల్ కాన్సెప్ట్లో అన్ని కాన్సెప్ట్లు మీకు మంచిగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. కనుక మిగతా అన్ని కాన్సెప్ట్లు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ప్రతిరోజు వీడియో చూడాలి. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ బి వాచ్ ద వీడియో కంటిన్యూస్లీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.